हर हर महादेव। 7 जुलाई 2026 मंगलवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष सप्तमी अपराह्न 1 घंटा 20 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र उत्तरा भाद्रव संध्या 5 घंटा समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5 घंटा 16 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 26 मिनिट, चंद्रोदय 11 घंटा 58 मिनिट, चंद्रास्त 12 घंटा 2 मिनिट। जमगंड 9 घंटा 11 मिनिट रु 10 घंटा 51 मिनिट, कुलिका काल 12 घंटा 31 मिनिट रु 2 घंटा 11 मिनिट, दुर्मुहूर्त 8 घंटा 31 मिनिट रु 9 घंटा 24 मिनिट एवं 11 घंटा 28 मिनिट रु 12 घंटा 10 मिनिट। अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 5 मिनिट रु 12 घंटा 58 मिनिट, अमृत काल 11 घंटा 31 मिनिट रु 1 घंटा 8 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 15 मिनिट रु 5 घंटा 3 मिनिट। 7 जुलाई 2026 मंगलवार राहु अपराह्न 3 घंटा 52 मिनिट रु 12 घंटा 58 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। चंद्रमा मीन राशि रे संचार करुछंती। 7 जुलाई 2026 रे मंगल देव वृष राशि रे रोहिणी नक्षत्र रे गोचर करुछंती। रोहिणी नक्षत्र अधिपति हेउछंती चंद्र। एही गोचर मंगलंक शक्ति, साहस और कार्य दक्षता को वृद्धि करने सहित आर्थिक और कर्मजीवन उपरे विशेष प्रभाव पकाइबे। शुभ प्रभाव मेष, कर्कट, कन्या और मकर राशि पाई एही गोचर अनुकूल रहिबो। आत्मविश्वास बढ़िबो, आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो, चाकरी और व्यवसाय रे चालुथिबा काम रे सफलता मिलिबो, परिश्रमर दीर्घम्यादी भल फल मिलिबो। सतर्क रहिबा आवश्यक। वृष, तुला और मीन राशि व्यक्ति माने धैर्य रखिबा उचित। अनावश्यक खर्च किंबा आर्थिक चाप आसीपारे। राग और उत्तेजना बढ़ी पारे। तड़बड़ी रे विनियोग किंबा बड़ निष्पत्ति नेबारो बंचंतु। मेष राशि 7 जुलाई 2026 रे मंगलदेव वृष राशि रे विराजमान अछंती। मेष राशि पाई एही गोचर द्वितीय भाव रे घटुछि। द्वितीय भाव धन संचय, परिवार, वाणी और खाद्याभ्यासर प्रतीक। निज राशिर स्वामी मंगल एही भावरे थिबारु धन उपार्जन रे साहस बढ़िबो, किंतु कथाबार्ता रे कठोरता और अनावश्यक खर्चरु सतर्क रहिबा आवश्यक। मंगलंक दृष्टि। मंगल चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि दियंती। चतुर्थ दृष्टि रहिछि पंचम भावरे। शिक्षा, संतान, प्रेम और सृजनशील कार्य रे उत्साह बढ़िबो। संतानक सफलता रे खुशी मिलिबो। सप्तम दृष्टि रही अष्टम भाव में हठात परिवर्तन, उत्तराधिकार, बीमा और गवेषणा संबंधी विषय रे सतर्क रुहंतु। मंगलंक अष्टम दृष्टि रही नवम भाव में भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और दूरयात्रा रे सक्रियता बढ़िबो। गुरुजनक परामर्श नेले लाभ मिलिबो। प्रतिकार मंगलवार हनुमान जी को पूजा करंतु एवं ओं क्रां क्रीं क्रों सह भयमाय नमः मंत्र 108 थर जप करंतु। लाल मसूर डाली किंबा लाल वस्त्र दान करने शुभ हेब। वृष राशि 7 जुलाई 2026 रे मंगलदेव वृष राशि रे विराजमान अछंती। वृष राशि पाई एही गोचर प्रथम भाव लग्न भाव रे घटुछि। प्रथम भाव व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और जीवनर दिगर प्रतीक रही। मंगलंक प्रभाव रे साहस, कार्यदक्षता और नेतृत्व क्षमता बढ़िबो, किंतु राग और जिद्रु नियंत्रण रे रखिबा आवश्यक। मंगलंक दृष्टि चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि रही। चतुर्थ दृष्टि रही चतुर्थ भाव रे घर, जमी, जान और मातांक सह जड़ित विषय रे सक्रियता बढ़िबो। संपत्ति कार्य रे लाभ मिलिबो, किंतु घरोई विवाद रु दूरे रुहंतु। सप्तम दृष्टि रही सप्तम भाव रे विवाहित जीवन और व्यावसायिक भागीदारी रे मतभेद होई पारे। शांत मन रे कथाबार्ता करंतु। मंगलंक अष्टम दृष्टि रही अष्टम भाव रे हठात धन लाभ, बीमा, उत्तराधिकार किंबा गवेषणा क्षेत्र रे सुयोग मिलिबो। दुर्घटना और विपदपूर्ण काम रे सतर्क रहंतु। कैरियर, चाकरी, व्यवसाय, प्रशासन, इंजीनियरिंग, सेना और टेक्निकल क्षेत्र रे सफलतार संभावना रही। नेतृत्व नेबारे सुयोग मिलिबो। मिथुन राशि 7 जुलाई 2026 रे मंगलदेव वृष राशि रे विराजमान अछंती। मिथुन राशि पाई एही गोचर द्वादश भाव रे घटुछि।
ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବିଦେଶ, ଖର୍ଚ୍ଚ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ନିଦ୍ରା ଓ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହିଛି। ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ଶତ୍ରୁ, ଋଣ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସପ୍ତମ ଭାବରେ। ବିବାହିତ ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ରାଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୁଝାମଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଦ୍ରା ଅଭାବ, ମାନସିକ ଚାପ କିମ୍ବା ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି 7 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ବୃଷ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଏକାଦଶ ଭାବ ଆୟ, ଲାଭ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ବନ୍ଧୁ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥିତି ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଧନଲାଭ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହିଛି। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଓ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବାଣୀରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ। ପ୍ରେମ, ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିନିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ଶତ୍ରୁ, ଋଣ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଭଲ ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ସିଂହ ରାଶି 7 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ବୃଷ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଦଶମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହସ, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସଫଳତା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମ ଭାବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସାହସ, ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ଓ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ। ଘର, ଜମି, ଯାନ ଓ ମାତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ବିନିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରକୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 7 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ବୃଷ ରାଶି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ନବମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଗୁରୁ, ପିତା ଓ ଦୂରଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥିତି ପରିଶ୍ରମ ସହ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ଦେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିଛି। ବିଦେଶ, ଖର୍ଚ୍ଚ, ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ତୃତୀୟ ଭାବରେ। ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ। ଘର, ଜମି, ଯାନ ଓ ମାତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତଳିବଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟର, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ସରକାରୀ ସେବା ଓ ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ତୁଲା ରାଶି 7 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ବୃଷ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁଲା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ବୀମା, ଗବେଷଣା, ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଓ
ଦୀର୍ଘାୟୁର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସତର୍କତା ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏକାଦଶ ଭାବରେ। ଆୟ, ଲାଭ, ବନ୍ଧୁ ଓ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଓ ନେଟୱାର୍କରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଓ ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଣୀରେ ସଂଯମ ରଖିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ତୃତୀୟ ଭାବରେ। ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା, ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଭୟର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୀମା, କର, ଉତ୍ତରାଧିକାର କିମ୍ବା ଗବେଷଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଛା ରାଶି 7 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ବୃଷ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ବ୍ୟବସାୟ, ଭାଗିଦାରୀ ଓ ସର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନିଜ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସାହସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରୋଧ ଓ ଜିଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଦଶମ ଭାବରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ। ଲଗ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଓ ଅହଙ୍କାରରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଓ ପରିବାର ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଣୀରେ ସଂଯମ ରଖିଲେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରକ୍ତଚାପ, ମାନସିକ ଚାପ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଜ୍ୱଳନ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 7 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ବୃଷ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ରୋଗ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସେବା ଓ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଓ ସଂଘର୍ଷର ଶକ୍ତି ଦେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ନବମ ଭାବରେ। ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ। ବିଦେଶ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଓ ତଡ଼ବଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର, ଚାକିରି, ସରକାରୀ ସେବା, ପୁଲିସ, ସେନା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଯଥେଷ୍ଟ ଫଳ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି 7 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ବୃଷ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ, ସୃଜନଶୀଳତା, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିନିଯୋଗର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥିତି ସାହସ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ସଫଳତା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଉତ୍ସାହରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ବୀମା, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏକାଦଶ ଭାବରେ। ଆୟ, ଲାଭ, ବନ୍ଧୁ ଓ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ। ବିଦେଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାର, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଖୁସି ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଧନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 7 ଜୁଲାଇ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ବୃଷ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଘର, ମାତା, ଜମି, ଯାନ, ସୁଖ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ
ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଗତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ବିବାଦ ଓ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସପ୍ତମ ଭାବରେ। ବିବାହିତ ଜୀବନ, ଭାଗିଦାରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦଶମ ଭାବରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଏକାଦଶ ଭାବରେ। ଆୟ, ଲାଭ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଓ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ଆୟର ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଚାପ, ଛାତି କିମ୍ବା ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମୀନ ରାଶି। 7 ଜୁଲାଇ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ବୃଷ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। ତୃତୀୟ ଭାବ ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ରୟାସର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି। ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ଶତ୍ରୁ, ଋଣ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଳମ୍ବ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ନବମ ଭାବରେ। ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଦଶମ ଭାବରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୌଁ ସହ ଭୈମାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ମସୁର ଡାଲି କିମ୍ବା ତମ୍ବା ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ